ઇઝ એમાં ટોપિક જોઈશું આજે પાઇપિંગ ફિટિંગ pipe fitting and also types of valve and selection of valve. Okay, this is the most important point in a GTU exam. 3, 5 years 7 marks માટે. Okay, 3, 4 years 7 marks. તો જોઈએ ડિસ્કસ કરીએ આપણે પાઇપ ફિટિંગ અને ટ્યુબ ફિટિંગ. ઓકે, this one. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે in a chemical industry the fluid is usually transformed for the one point to the process to another through pipe or tubing. હવે એના ફિગર જોઈએ તો આપણે વધારે ખ્યાલ આવશે. This one. ઓકે, જે સિમ્પલી પ્લગ છે, આ નિપલ આપી છે, એમાં રિડ્યુસર છે, ટી છે, ક્રોસ સેક્શનલ છે, એલ્બો છે અને બેન્ડ છે. એમાં ટુ ટાઈપ છે, થ્રેશોલ્ડ પાઇપ ફિટિંગ અને સેકન્ડ વન ઇઝ અ ફ્લેન્જ પાઇપ ફિટિંગ. ઓકે, ફિટિંગના ટુ ટાઈપ્સ છે. ઓકે, then the pipe or tubing is a circular in cross section and maybe the manufactured in different diameter. Okay, different varying are wall thickness હોઈ શકે નહીં from any available material of construction depending upon the service conditions. Okay, this is an important point. Service conditions કેવી રીતે છે, this is a most important point, first one. Okay, again repeated, the first one. In chemical industry the fluid is usually transferred from one point of the process to another through pipe or tubing. Now, pipe or tubing is circular in cross section and may be manufactured in different diameter and also varying wall thickness from any available material of construction depending upon the service conditions, and the material of construction include the steel, brass, copper, glass, also plastics. Okay, this one, steel, brass, copper, glass and plastics. Okay, the second one, the pipe is heavy wall while tubing is thin wall. Okay, the pipe is heavy wall while tubing is thin wall. The metal pipe is available in standard length of about 6 meter while tubing is available in a coil several meters long. The tube from 6 to 50 mm are frequently made from non-ferrous metal, જે આપણે already discuss કરી ગયા છે. Okay, which point unit number 2, selection of process equipment. એમાં સ્ટાન્ડર્ડ વર્સિસ સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ મટીરિયલ જોઈએ હતા. એમાં ફેરસ, નોન ફેરસ, ઓર્ગેનિક અને મેટલ્સ, અલોય, ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટીલ્સના મટીરિયલ બધા જોઈ ગયા હતા આપણે. Then the tubes from 6 to 50 mm are frequently made from non-ferrous metal such as brass, copper or aluminum and are the heavily widely used in a heat exchanger. Okay, this one, heat exchanger. And the pipe is relatively larger in a diameter. Okay, and again repeated, this one, the pipe is heavy wall while tubing in a thin wall. The metal pipe is available in a standard length about 6 meter while tubing is available in coil several meter long. The tube from 6 to 50 mm are frequently made from non-ferrous metal such as brass, copper or aluminum and are widely used in a heat exchanger. The pipe is relatively larger in a diameter. Okay, the pipe is larger in a diameter. And continue, larger in a diameter than tubing. The pipe surface is rough, the while surface to the tubing of the in smooth, જે smooth તરીકે છે. The pipe section may be joined by screwing, flanging or welding, while tube pieces may be often the joined by brazing, soldering or joined by composition fitting. હવે એના ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર આપ્યા છે, એ આપણે વન બાય વન જોઈએ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ફિટિંગના ટુ ટાઈપ છે.
એક તો થ્રેશોલ્ડ ટાઈપ ફિટિંગ અને ફ્લેજ ટાઈપ ફિટિંગ, એ આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એના ફિગર આપી છે એ જોઈએ. એના આફ્ટર આપણે ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્વ અને એના સિલેક્શન ઓફ વાલ્વ જોઈએ, અને ફિગર બી આવી છે તે બી આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન સિમ્પલ પ્લગ. હવે પ્લગની ફિગર કઈ રીતે આપી છે તે જુઓ. આ રીતે સેન્ટર પાર્ટ ધીસ વન. ઓકે, ધેન નિપલ, એ આપણે કઈ રીતે એની સિમ્પલી ફિગર આપી છે નિપલની. ટોપ ઓફ ધીસ સિમ્પલી સ્ક્રેચ પાર્ટ ફોર અ ઇઝીલી ફ્લો. દેન રિડ્યુસર, જે આપણે ઇઝીલી નળમાં યુઝ કરીએ છીએ તે. ઓકે, એન્ડ દેન ધ ટી સ્ક્વેર આપેલું છે સિમ્પલી ધીસ વન પાર્ટ ફોર ટી. ધીસ ઇઝ અ રિડ્યુસર. ક્રોસ સેક્શન આપેલું છે જે આ રીતે છે. એલ્બો, જે કોણીનો પાર્ટ હોય ને આપણો, એ પ્રમાણેનો એનો એલ્બો આપ્યું છે. એન્ડ દેન ધ બેન્ડ, જે ઓલમોસ્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ બેન્ડ તરીકે. સિમ્પલી આપણે પાણીનો ફ્લો નક્કી કરવાનો તે રીતે આપણે એને આ રીતે યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, એનો એ ફ્લો રીતે અહીંયાથી આખો એ રીતે જાય એ પ્રમાણે. ઇઝ અ થ્રેશોલ્ડ પાઇપ ફિટિંગ. ઓકે, દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ ફ્લેન્જ પાઇપ ફિટિંગ. એ જોઈએ. ફ્લેન્જ પાઇપ ફિટિંગમાં સિમ્પલી એલ્બો, જે ફર્સ્ટ વન ફિગર છે એમાં ફ્લેન્જ ટાઈપ ફિટિંગમાં આપ્યું છે. ફ્લેન્જ પાઇપ ફિટિંગ એમાં એલ્બો આ રીતે આપેલો છે. સેકન્ડ વન લોંગ રેડિયસ, જેની ફિગર ટાઈપ છે. એન્ડ 45 એંગલ પર એલ્બો આ રીતે છે. ઓકે, દેન ફોર્થ વન ટી સ્ક્વેર, ટી આ રીતે આપેલું છે અને ક્રોસ સેક્શન આ રીતે છે. 45 ટેન્જન્શિયલ લેટરલ, 45 એંગલ પર આ રીતે છે અને રિડ્યુસર આ રીતે છે. ઓકે, simply this is a pipe for a fitting refer to the pieces that can be employed for one of the following purpose. જેના પોઈન્ટ આ રીતે આપ્યા છે 5 to 6 પોઈન્ટ. ઓકે, and this type of the fitting for threshold fitting and a flange type fitting in the figure 7.1 માં આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. This one is a threshold type fitting. This one is a plug, nipple, reducer, T, cross, elbow, and also bend. Then second આપણે જોયું flange type fitting. એમાં elbow, long radius, 45 angle elbow, T, cross sectional છે, 45 angle lateral છે, reducer કઈ રીતનું છે એ જોયું. And then flange pipe fitting ના અમુક some points છે. The filter fitting refer to pieces that can be employed for one of the following purpose પ્રમાણે છે. તેનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કઈ રીતે છે તો જોઈએ આપણે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એમાં છે જોઈનિંગ ઓફ ટુ પીસીસ. હવે કોઈ બી બે પોઈન્ટને આપણે જોઈન કરીએ તો કઈ રીતે આવશે એ જોવાનું રહેશે. જોઈનિંગ ઓફ ટુ પીસીસ ઓફ પાઇપ, જેમ આપણે જોઈએ ને બેન્ડ છે, સિમ્પલી આપણે બેન્ડ યુઝ કરીએ તો બેન્ડ યુઝ કરીએ તેમાં આ રીતે આવે, જોઈન્ટ કરીએ આપણે, હે ને. બેન્ડ આ પાઇપને અહીંયાથી જોઈન્ટ કરી શકાય ને અહીંયાથી બી જોઈન્ટ કરી શકાય, તો બેન્ડને આપણે આ રીતે યુઝ કરી શકાય. ઓકે, તેને આપણે યુઝ કરી શકીએ. એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ છે કપલિંગ, હે ને. એને આપણે જે પ્લમ્બર વાળા હોય તે મોસ્ટ ઓફલી કપલિંગ યુઝ કરતા હોય, સોકેટ તરીકે, યુનિયન નિપલ તરીકેનો યુઝ કરી શકતા હોય, જેની ફિગર આપણે જોઈ આ રીતે હોઈ શકે, હે ને. જો બેન્ડ આ રીતે હોય છે અને નિપલ આ રીતની હોય છે. મોસ્ટ ઓફલી આ યુઝ થાય બેન્ડ જ, જે જોઈન્ટ માટે યુઝ થાય. ઓકે, ઓકે, મોસ્ટલી આ રીતે એનો યુઝ થતો હોય છે. અને સેકન્ડ જોઈએ આપણે ચેન્જિંગ ધ પાઇપલાઇન ડાયામીટર. હા, હવે કોઈ બી સિસ્ટમમાં આપણે પાણીનો ફ્લો આપવાનો હોઈએ તેને આપણે રિડ્યુસર જરૂર પડે, તો એના માટે શું કીધું છે ધીસ સેકન્ડ વન. ફર્સ્ટ આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. ચેન્જિંગ ધ પાઇપલાઇન ડાયામીટર ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે રિડ્યુસર આપ્યું છે. હવે રિડ્યુસરની ફિગર જોઈએ આપણે, ધીસ વન ટાઈપ, ધીસ અ રિડ્યુસર. ઓકે, સિમ્પલી હવે પાણીનો ફ્લો આવતો હોય એમ આપણે રિડ્યુસર ફિટિંગ કરીએ
તો એનો ફ્લો આપણે સ્પીડલી પાસ કરી શકીએ. અને સિમ્પલી જે નળ હોય એમાંથી આપણે પાણીનો ફ્લો જતો હોય આપણે સિમ્પલી રિડ્યુસર દ્વારા પાણીનો છંટકાવ આપણે કરી શકીએ સિમ્પલી રીતે. બરાબર, એમ આપણે રિડ્યુસરનો યુઝ કરીએ. દેન ટ્રાન્સમિશન ઓફ પાઇપલાઇન, પાણીનો ફ્લો જોવાનો હોય હે ટર્મિનેશન ઓફ પાઇપલાઇન. એક્ઝામ્પલ તરીકે પ્લગ આપ્યો છે એની જગ્યાએ પ્લગનો યુઝ થાય છે. જુઓ, this one is a plug. Simply attach this a plug and the starting the termination. Okay. Then changing the direction of a flow, for example elbow અને bend. હવે કોઈ બી ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવા માટે એનો આપણે યુઝ કરી શકીએ ચેન્જિંગ ધ ડાયરેક્શન એન્ડ ધ એલ્બો અને બેન્ડ. એની ફિગર જોઈએ આપણે તો ફિગર પરથી થોડો વધારે ખ્યાલ આવે. હવે એલ્બો છે જો મોસ્ટલી કોમન જેવો જ છે. એક ધ બેન્ડ તરીકે એલ્બો અને બંને યુઝ કરી શકાય આપણે, જેમાં સિમ્પલી એલ્બો બી યુઝ કરી શકાય અને એને કહેવાય આપણે કપલિંગ કહી શકાય બેન્ડ તરીકે. બરાબર, એમાં આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. દેન બ્રાન્ચિંગ ઓફ પાઇપલાઇન, ફોર એક્ઝામ્પલ ટી ક્રોસ, બે વસ્તુ યુઝ કરી શકાય. બ્રાન્ચિંગ ઓફ પાઇપલાઇન એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે ટી ક્રોસ છે એનો યુઝ કરી શકાય. દેન કંટ્રોલિંગ ધ ફ્લો રેટ ઓફ ફ્લુઇડ થ્રુ પાઇપલાઇન, એક્ઝામ્પલ તરીકે વાલ્વ, કોઈ બી વાલ્વ યુઝ કરી શકાય એના માટે. બરાબર, ઓકે. તો વાલ્વનું ડિસ્કશન આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. ધ ફિટિંગ મે બી થ્રેડ ઓર ફ્લેન્જ, ધ ફિટિંગ આર નોન ઇન 7.1. ઓકે, જે આપણે ફિગરમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. બરાબર, વાલ્વના જોઈશું આપણે કઈ ટાઈપના પ્લગ આવે છે અને કઈ ટાઈપના વાલ્વ આવે છે. ઓકે, વાલ્વમાં જોઈએ ધ વાલ્વ ઇઝ ડિવાઇસ યુઝ either to the control the flow rate or short of the flow. અલગ અલગ ટાઈપના વાલ્વ હોય. વાલ્વ સિમ્પલી ફ્લોને અટકાવવા માટે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ, કાં તો કોઈ બી પ્રોસેસ ચાલુ રાખવા માટે વાલ્વ ઓન એન્ડ ઓફ થતું હોય એના માટે મોસ્ટલી આપણે યુઝ કરીએ. બરાબર ને. તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્વ આવી પછી ધીઝ વન ટાઈપ. ઓકે, 9 types of valve. This one, 9 types of valve. This valve is device used either to control the flow rate or shut of the flow of fluid. The through pipeline and process equipment, various types of valve are used in the chemical and the selection of valve. એ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્વ જોઈએ આપણે કે એમાં કઈ કઈ ટાઈપનો યુઝ થાય છે. તો ગેટ વાલ્વ, ગ્લોબ વાલ્વ, બોલ વાલ્વ, પ્લગ વાલ્વ, ડાયાફ્રામ વાલ્વ, નીડલ વાલ્વ, બટરફ્લાય વાલ્વ, ચેક ઓન ઓફ રિટર્ન વાલ્વ અને કંટ્રોલ વાલ્વ. હવે એના સિલેક્શન પ્રોસેસ જોઈ લઈએ, સિલેક્શન કઈ રીતે થાય છે તે. Okay, the gate valve is commonly used to minimize the pressure drop in open position and stop. Okay, જે ગેટ વાલ્વ છે એનો આપણે યુઝ થઈ છે મિનિમમ ધ પ્રેશર ડ્રોપ એનો ઓપન પોઝિશન માટે અને રેધર દેન કંટ્રોલિંગ માટે એનો યુઝ થાય છે. ક્લોબ વાલ્વ છે એનો યુઝ છે કંટ્રોલ ધ ફ્લોને કંટ્રોલ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, and also globe valve is much greater than the gate valve. Okay, and due to the change in direction of the flow any valve. The needle valve is the modifications of globe valve and generally used for this accurate control flow. ઓકે, પ્લગ વાલ્વનો યુઝ છે, પ્લગ અને બોલ વાલ્વનો ઓન ઓફ સર્વિસ માટે એનો યુઝ થાય છે. પ્લગ માટે ઓન ઓફ સર્વિસ માટે એન્ડ ધ થ્રુ ઓપરેટ 90 ડિગ્રી. ઓકે, સ્ટ્રેટ લાઇન હોવી જોઈએ સિચ્યુએશનની. એન્ડ ધ નોન રિટર્ન વાલ્વ ઇઝ યુઝ ટુ અનડાયરેક્શનલ ફ્લો ઇઝ ડિઝાયર્ડ માટે એનો યુઝ થાય છે. એન્ડ ઓલ્સો ડાયાફ્રામ વાલ્વ આર યુઝ ટુ ધ viscous liquid, slurries, corrosive liquid માટેનો યુઝ થાય. The make use of flexible diaphragm usually or rubber. The butterfly valve is used in large size of pipeline and operate on same principle as a damper. In a stovepipe, the control valve are used in modern chemical processes માટે control flow automatically થાય એના માટે યુઝ થાય. These valve are operated either electrically and pneumatically. In a figure में जो જોઈએ આપણે various types of valve. ઓકે, ને સિમ્પલ ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ આપણે. જોઈએ ક્યાં એનો કઈ યુઝ થાય છે તે. ગેટ વાલ્વ માટે કોમનલી યુઝ મિનિમાઇઝ ધ પ્રેશર ડ્રોપ. ઓકે, ગ્લોબ વાલ્વ અને ગેટ વાલ્વ તે ઓપોઝિટ સિમ્પલી છે. એ સિમ્પલી ફ્લો ઓફ ધ બટ પ્રેશર ડ્રોપ માટે એનો યુઝ થાય. but the change directions of the flow valve.
And the dull valve is a modification of globe valve and is generally used for this accurate of the control the flow rate માટે એનો યુઝ થાય. The plug valve અને ball valve છે એનો યુઝ ઓન ઓફ સર્વિસ માટે યુઝ થાય છે. ડાયાફ્રામ વાલ્વનો યુઝ છે વિસ્કોસ લિક્વિડ સ્લરીસ અને કોરોઝિવ લિક્વિડ માટે યુઝ થાય એનો. And they make use of the flexible diaphragm usually of rubber, and the butterfly valve is used in large size pipeline and operate on small principle of the damper in a stovepipe. The control valve are used in the modern chemical process માટે use થાય controlling flow automatically. These valve are operate either electrically or pneumatically. Okay, various figure આપી છે તેમાં ગ્લોબ વાલ્વની ફિગર આ રીતે છે. બાય ચાન્સ પૂછી શકાય બરાબર, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્વ છે તો વાલ્વમાં 3 માર્કની શોર્ટમાં પૂછી શકાય કે ગ્લોબ વાલ્વના ડિસ્કશન જણાવો, એ ટાઈપમાં આવી શકે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને ડિસ્પોઝલ જોઈશું ડિટેલમાં. ગ્લોબ વાલ્વ છે, ચેક વાલ્વ, પ્લગ વાલ્વ, ડાયાફ્રામ વાલ્વ, ઓકે, કંટ્રોલ વાલ્વ, ગેટ વાલ્વ, એની સિમ્પલી ફિગર જ છે. ડિસ્કશનમાં આપણે એનો ક્યાં યુઝ થાય છે એ જોયું છે બરાબર. તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું વોટર ટ્રીટમેન્ટ.